Namaste and welcome of the Young Achievers. I am your host, Vinal. As a youth, we all look for inspiration, for the people who guide us and the path where we find ourselves. So, what does it mean to be an achiever? It's not just about reaching a goal, it's about the entire journey. A journey driven on determination, discipline, and dedication. This show is all about celebrating that journey. We're here talking to young Nepalese who are creating their future with courage, creativity, and compassion. And here on Prisma Television, we believe youth are the ones to lead the way. With the Young Achievers, we're bringing you stories that will inspire and motivate all of us. Today, we're talking to someone who proves that being an achiever isn't just about one path, but about creating your own. She started as a journalist, and now she's a storyteller in every sense of the word. Please welcome Taranga. Yeah. Namaste. Namaste. Hi, Pinak. Hello. So, Taranga, being a writer and filmmaker, what's the hardest part about moving from reporting on other people's art to creating your own? And how did you overcome that internal pressure? I think the main sort of difference between writing about other people, that is what you do in journalism, feature or skid, talk about articles like that, and writing something your own is when you write something that is your own, there's more vulnerability involved, because when you're writing about other stories or other people, then you're like, okay, I need to write a good story, I need to tell their story, I need to ensure that whatever information that they have given me is passed down properly without any biases. So it's kind of, you know what to do, you know where the ethics are. But when it comes to writing your own, then it's about trusting your own voice, which is much more difficult because you're like, what if, my voice is too different from other people? What if I get, a negative sort of reaction? What if things that are very personal and dark and heavy come out when I tell my own stories? So the ethics are different between both two things. Yeah. So how did journalism influence your transition from writing to the whole narrative of showing people through the eye? I think so. The journalism has definitely informed what I do in the sense that I don't forget what the foundation is, right? So writing about people and transitioning into a documentary, it's kind of the same, in the same sphere, because documentary is more visual. You hear it, you see it, and when you write, you read it, right? So say if I'm doing a story, a profile of somebody, it could be a theater artist, could be a singer, it could be anybody. What I do is I go up to them and I ask them, how has your life been? What kind of work do you do? What would you like to say? And then when I do make a documentary, it's sort of the same as well. It's about understanding where that person comes from. So that is sort of the same. But because I have to think about sort of imagining it visually as well, and I think technically it's a lot more work, because when you write, you listen, you transcribe, when you type it, you edit it, you publish it. But with a documentary or something like film, it's about doing the research beforehand, scouting locations, looking at the light, working with other people, editing, coloring, which is much more extensive and sometimes exhausting, but rewarding at the same time. What do the poem and art on these vehicles tell you about the unsaid dreams, struggles, and inspiration of the Nepali youth? Thank you. So I'll switch to Nepali because my film Sauri Sahitya is about truck drivers in Nepal. अनि हाम्रो ड्राइभर दाइहरूले मोस्टली नेपाली नै बोल्नुहुन्छ. सो साउरी साहित्य एउटा 15 मिनट डकुमेन्ट्री हो. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भैरवामा भएको पौडेल फ्यामिलीको फ्यामिली अफ ट्रक ड्राइभर्स पेट्रियार्क लक्ष्मणजीबाट सुरु भएर दुईटा छोराहरू भेरी यङ वन्डरफुल पिपल सुनिल र सुशीलको चाहिँ कथा हो. यसमा मैले एउटा ट्रक
ड्राइभ गर्ने अब नेपालमा ट्रान्सपोर्टेसन 90% अफ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ बाटोबाट हुन्छ होइन अनि हाम्रो जुन त्यो ठुल्ठुलो टिपर्स ट्रकमा सामान ओहोर दोहोर गरेकोले नै हामीसम्म सामान आउनु नै त्यसकै लाग्यो किनकि हामीसँग रेल्स छैन हाम्रो प्लेन्सहरू एकदम अप्ठ्यारो र महँगो पनि हुन जान्छ नि त सो उहाँहरूको कस्तो छ त अहिले जिन्दगी भनेर खोताल्दाखेरि चाहिँ ट्रकहरू हेऱ्यो भने सबै नेपाली ट्रकहरूमा र युजुअली साउथ एसियाको ट्रकहरूमा इन्डिया पाकिस्तानमा चाहिँ एकदम ट्रकलाई सजाउने चलन छ होइन भगवानको चित्र हुन्छ कहिलेकाहीँ कविता हुन्छ कहिलेकाहीँ प्रोज हुन्छ मुना मदनको पिक्चर हुन्छ कहिलेकाहीँ फनी सर्ट अफ एकदम हाँसउठ्दो कुराहरू लेख्या हुन्छ अनि ट्रकको भित्र पनि झिलिमिली हुन्छ नि त सो किन चाहिँ ड्राइभरहरूले हाम्रो ड्राइभर दाइहरूले मोस्टली पुरुषले नै चलाउनुहुन्छ यसरी ट्रक सजाउनुहुन्छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ के थाहा पाइयो भने यो कविताहरू पनि धेरै प्रकारको हुन्छ धेरै जस्तो प्रेमको बारेमा हुन्छ बिछोडको बारेमा हुन्छ त्यसपछि मृत्युको बारेमा पनि कुनै कुनै हुन्छ कुनै कुनै हाम्रो अहिलेको राजनीतिक सिचुएसनको बारेमा पनि हुन्छ सो यो चाहिँ ड्राइभरहरूले अब उहाँहरू धेरै बेर घर बाहिर बसेर ओहोरदोहोर गर्ने भएकोले मेरो मनभित्र के छ भनेर अरू मान्छेहरूले बुझिदिउन् अरू मान्छेहरूले सुनिदिउन् भनेर चाहिँ उहाँहरूले लेख्नु भएको भनेर चाहिँ मैले थाहा पाएँ होइन यो डकुमेन्ट्रीमा पनि त्यही नै छ अनि अब अर्को के पनि भन्नुहुन्छ भने पुरुष मान्छेहरू ट्रक ड्राइभर्सहरू उहाँहरू त अलिकति स्ट्रङ हुनुपर्छ नि त बाटोमा जे पनि आइपर्न सक्छ तर पनि उहाँहरू मान्छे नै हो सो उहाँहरू भित्रमा भएका इमोसन्सहरू दुःखका कुरा मायाका कुरा चाहिँ एउटा पोख्ने माध्यम पनि हो ताकि एकअर्कासँग कुराकानी होस् क्या अब कसैले लेख्या छ अरे त्यहाँ होइन मायाको बारेमा लेख्या छ भने पछि चिया खाने बेलामा किन तैँले यो लेखिस् भनेर सोद्धाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको कन्भर्सेसन्सहरू सुरु हुन्छ अरे के सो कला भनेको सधैँ ग्यालरीमा वा अब हुन्छ नि हाम्रो एकदम पिक्चर चित्रकला प्रदर्शनीमा मात्रै देखाउने कुरा मात्रै कला होइन है कला भनेको हरेक दिन दैनिकमा हामीले एउटा गहना लाउँला लिपस्टिक लाउँला कि त एउटा ढाका टोपी लाउँला कि हामीले फोटो आफ्नो कसैको फोटो भित्तामा हाल्ने वा केही लेखौँला त्यो सबै चाहिँ कला हो भनेर देखाउने पनि मेरो इच्छा चाहिँ थियो कहाँबाट चाहिँ हजुरको यो इन्सपिरेसन चाहिँ आउँछ सो इन्सपिरेसन चाहिँ अब त्यही हो म चाहिँ आई एम इन्सपायर्ड बाई द मन्डेन सो मन्डेन भने एभ्री डे बोरिङ थिङ्सहरू हुन्छ नि जे कुरा मान्छेलाई एकदम साधारण र सामान्य लाग्छ त्यसमा पनि एकदम रमाइलो कथाहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि हामीले सधैँ ठुल्ठुलो कुरा हुन्छ नि म चाहिँ रमाउँछु वा इन्सपिरेसन चाहिँ अब खतरा कुरा भयो भने मात्रै पाउँछु भन्यो भने हामीलाई दैनिकी त त्यस्तो हुँदैन नि त सो सानो कुरा अब बाटोमा हिँड्दाखेरि एउटा कविता पढ्यो होइन अब त्यहाँ लेख्या हुन्छ हस्मत पगली प्यार हो जाएगा कि त अब आम सरी गर्ल्स माई वाइफ इज भेरी स्ट्रिक्ट लेख्या हुन्छ होइन ट्याक्सीमा अब त्यो हेरेपछि यो कुरा चाहिँ कसरी अब त्यो नलेखे पनि ट्याक्सी त गुड्छ नि त तर उहाँहरूले किन लेख्नु भयो त भनेर चाहिँ मलाई एकदम इच्छा थियो कि अनि जहाँ पनि एक्सप्रेसन भनेको कुरा हामी भित्रकै कुरा हो नि त हामी जस्तो मान्छे भए पनि धनी गरिब जे भए पनि हामीलाई के लाग्छ भने म भित्र जे छ म भन्न चाहन्छु भन्ने एउटा एक्सप्रेसन हुन्छ नि त सो त्यो कुराहरू खोज्छु कि म लेख्दाखेरि पनि अब कसको अन्तर्वार्ता लिने कसको बारेमा आर्टिकल लेख्ने भन्दाखेरि जसले चाहिँ जुन अहिले सामान्य तरिकाले जुन हाम्रो समाज बगिरहेको छ होइन त्योभन्दा भिन्न के गर्न प्रयत्न गरेको मान्छेहरू हुन्छ नि सानो कुरामै लेख्नेमा होला एउटा सानो ड्रइङमा होला सो मलाई चाहिँ त्यसबाट इन्सपिरेसन मनपर्छ कि जसले चाहिँ स्टेटस को कि त यो समाजले वा सबैजनाले यो भएपछि यही हुनुपर्छ है कुर्तामा चाहिँ सुरुवाल नै लाउनुपर्छ भन्ने भन्दा नि इफ somebody is wearing say कुर्तामा हाफ प्यान्ट now I'm inspired by that कि Yes, lovely answer. Sure. And you're a multidisciplinary artist. I must say multidimensional. You work in Siddhartha Art Gallery, very respectful for the place of art. Yeah. What does it take to be a young person working to redefine something? What do you see the biggest difference between art in a gallery versus in a community? Yeah. What do you have learned from both?
I think that's a very important question होइन जस्तै अब मलाई चाहिँ सिद्धार्थमा मैले किन काम गरेँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम कला भने के हो म कलाको स्टुडेन्ट नि होइन सो वाट इज आर्ट भनेर आई वाज लाइक वाट आई मस्ट वर्क इन वान अफ दिज ग्यालरिज भनेर आई अप्लाइड होइन अनि त्यहाँ गएपछि के थाहा पाएँ भने ग्यालरी भन्ने चाहिँ कस्तो स्पेस हो भने अब फाइन आर्ट भन्छ नि स्कल्पचर्स पेन्टिङ्स फोटोग्राफ्सहरूलाई चाहिँ एउटा न्यारेटिभ एउटा स्ट्रक्चर दिएर डिस्प्ले गर्ने ठाउँ भयो होइन अनि पहिला पहिला त के लाग्थ्यो कला भने त अब कलाकार हुनलाई ग्यालरीमै चाहिँ एक्जिबिसन भएको मात्रै तर पछि सिक्दै अब त्यसमा पनि मान्यता छ होइन किनभने त्यसले के हुन्छ भने ए यो कला हुने ठाउँमा त थाहा हुन्छ नि त प्रदर्शनी भइरहेको हुन्छ सो मान्छे त्यहाँ आएर हेरिरहन्छ होइन सो त्यो इट्स अ स्पेस डेडिकेटेड फर दि आर्ट सो त्यहाँ एकदम सर्ट अफ पोलिसिङ राम्रो हुन्छ फिनेस हुन्छ कम्युनिटी हुन्छ तर वाट आई रियलाइज इज अब त्यसको केही रेस्ट्रिक्सन्सहरू पनि हुन्छ होइन अब ग्यालरी भन्ने कुरा सबैजनाले जान मिल्ने ठाउँ हो त कस्तो ठाउँमा छ त्यहाँ जाँदाखेरि पैसा तिर्नुपर्ने हो कि त्यहाँ जाँदाखेरि हुन्छ नि त्यो के हुन्छ भने अब हाम्रो समाजमा के छ भने अब कला पेन्टिङ भनेको चाहिँ अलिकति या लग्जरी कुरा भएन खाने पिउने सबै कुरा पुगेपछि मात्रै त्यो तर त्यो होइन के तर त्यो ग्यालरीमा चाहिँ त्यस्तो लाग्न सक्छ होइन मान्छेहरूलाई र जब हामीले समाजमै कलाको कुराहरू रहन्छौँ तब चाहिँ त्यो ग्याप ब्रिज हुन्छ कि सोहरूले प्रदर्शनी गर्नुभयो भने एउटा राम्रो फाल्सामै गर्नुभयो भने त्यहाँको बाजेहरू पनि आउनुहुन्छ त्यहाँको यङ पिपलहरू पनि आएर हेरिदिनुहुन्छ त्यही पर्फर्मेन्स भयो भने कम्युनिटी त अझै बिल्ड भयो नि त किनकि हाम्रो नेपाली समाज एकदमै कलामा भिजेको समाज होइन अब यो काठमाडौँ भ्यालीमा हाम्रो नेवा संस्कृति छ त्यो त यति रिच छ नि त पूर्वमा पनि त्यतिकै छ पश्चिममा पनि त्यही छ हामी डाँफा भजन भन्छौँ होइन गीत सित गाउँछौँ थाङ्का पौवा स्कल्पचर्सहरू गर्छौँ के ब्युटिफुल वुडन स्कल्पचर्सहरू बनाउँछौँ सो त्यो कलालाई त्यो पनि उत्तिकै कला हो जुन ग्यालरीमा पेन्टिङ पनि त्यतिकै कला हो भनेर चाहिँ मैले सिकेको छु अनि योर पर्सनल थट डु यु थिङ्क that art must be presented in a confined space, or do you think like mundanity is important? Would you like to revolutionize this maybe? No, I think it depends on the type of art. If you're doing something that needs cohesion, suppose research based exhibition, technically के भने confine गर्नु necessarily नराम्रो कुरा पनि होइन because there are so many elements. So if you say okay यो ठाउँमा चाहिँ एउटा इभेन्ट भइरहेछ भने कन्सन्ट्रेट हुन्छ नि त सो त्यो पनि नराम्रो होइन तर त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ गेट किपिङ भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्छ होइन सर्टेन पिपल मात्रै आउलान् सर्टेन भाषा बोल्ने सर्टेन लुगा लाउने सर्टेन इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डको त्यो चाहिँ हुनु भएन तर त्यो बाहेक चाहिँ अब बाहिर कम्युनिटीमा गर्नुको त कति राम्रो राम्रो फाइदाहरू पनि उत्तिकै छ होइन टन्नै मान्छेहरू आउँछ कोही यतिकै कतै हिँड्न गएको बेला हेरेर के रहेछ यो भनेर हेरेर नयाँ कुरा सिक्यो भने र हतपति कला प्रदर्शनीमै नजाने मान्छेले पनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ भन्यो भने आई थिङ्क द्याट्स रियली गुड सो मेरो पनि फिल्मको छ अन्त ठुलो मेरो के हो भने अब मैले एउटा चलचित्र बनाएँ भैरवामा खिचेँ तर मैले काठमाडौँको हलमा मात्रै देखाएँ होइन अब त्यसले गर्दाखेरि मैले कसको बारेमा मुभी बनाएको छु अनि त्यसपछि कस्तो मान्छेले मात्रै हेर्न पाइरहेछ भन्दा चाहिँ अलिकति मन चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्छ क्या किनभने खिचेको कुरालाई देखाएर मैले मात्रै फाइदा लिनुभन्दा पनि मैले जसकोसँग मिलेर मैले यो चलचित्र बनाऊ उहाँहरूकै कम्युनिटीमा जान चाहिँ मेरो इच्छा नै छ होइन बरु एउटा प्रोजेक्टर अनि एउटा सेतो तन्ना लिएर मेबी गाडीको वर्कसप्समै मुभीहरू देखाउने हो कि भन्ने सो द्याट इज चाहिँ माई ड्रिम हजुरको यो वर्क सवारी साहित्य इट साइन्स अन अ कम्प्लिटली ओभरलुक्ड कुराहरू हुन्छ नि एउटा गाडी वाट्स द डिफिकल्ट स्टोरी वाइल मेकिङ एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ नि हजुरले गेन गर्नुभएको छ यो डकुमेन्ट्री बनाउँदाखेरि भइरहेकोमा सो दि ओन्ली थिङ इज अब गाह्रो चाहिँ नर्मल गाह्रो हुन्छ
अनि एक्स्ट्रा गाह्रो द्याट टु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ गाह्रो होइन नर्मल गाह्रो इज लाइक वेदर क्यामेरा ब्याट्री चार्ज गर्ने एन्ड अल अफ द्याट त्यो सकिन्छ तर अलिकति अप्ठ्यारो गाह्रो चाहिँ के हुन्छ भने अब म एज अ महिला होइन एज अ वुमन कहीँ जान्छु भने त्यहाँ त्यो ट्रिटमेन्ट भनौँ न अब के हुन्छ अब फिल्म मेकर भनेको छ एकदम यङ त्यो पनि महिला त्यो पनि काठमाडौँबाट सो कतिको सिरियसली लिने त होइन तर म चाहिँ एकदम लकी थिएँ त्यो एस्पेक्टमा लुगासुगा पनि अलिकति केटा मान्छे जस्तो यु नो लाइक आई वाज लाइक आई निड टु लुक लाइक अ म्यान अनि बट दे वर भेरी नाइस दि ओन्ली इस्युज एक ठाउँमा चाहिँ मलाई एकदम अप्ठ्यारो के भयो भने एउटा मलाई एकदम मेरो मुभीमा हाल्न मन लागेको पात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले बुढे हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पनि आफ्नै सर्कमस्टान्सेस आफ्नै परिभाषा यु नो हि केम फ्रम हिज ओन रियालिटी बट एकदम त्यो सर्ट अफ यु नो एकदम त्यो अब्जेक्टिफाई गरे जस्तो मलाई फिल भयो कि अब यो मेसेजेसहरू पठाउने होइन त्यो भने त मलाई एक्स्ट्रा टेन्सन हो नि त मलाई त मेरो सेफ्टीको पनि त डर हुन्छ नि त म त यहाँ आएर बनाइरहेको छु भनेर सो त्यस्तो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ एकदम अलिकति नरमाइलो चाहिँ लाग्छ किनभने मेरो साटो अर्को एउटा मेल फिल्म मेकर अब वुड यु हेभ टु बी यु नो उहाँहरूलाई त्यो प्रब्लम नआउन सक्थ्यो होला सो त्यस्तो कुराहरूसँग डिल गर्दाखेरि एउटा लिमिटेसन भनौँ न महिला भएको कारणले त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नरमाइलो लाग्छ तर त्यसले गर्दाखेरि अब म नजाने नगर्ने चाहिँ होइन म गरेरै छाड्छु होइन तर आई विश हामीले चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलले आफ्नो केपेबिलिटी अनुसार हेर्न पाए हुन्थ्यो महिला पुरुष यो जातको त्यो जातको नभनिकन कस्तो काम गर्दैछ यो मान्छेले अनि एकदम रेस्पेक्टफुल हुन पाए होइन काइन्ड दया रेस्पेक्ट भन्ने कुरा सबैले माथि राख्या भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो हजुरको आई मस्ट से राइटिङमा पनि हजुरले फेमिनिस्टिक भ्यू नै लिएर आइसन्थ्यो नि इन फिल्म क्रिटिक्स इन यो आर्टिकल्स त्यो हजुरले मुभीमा देखिराख्नु भएको अनि नाउ यो एक्सपिरियन्स थियो त्यसमा चाहिँ डिड यु फाइन्ड द्याट द वर्ल्ड is too vast to understand? In what sense? In like the feminist sense? Yes, in a feminist sense. No, I don't think, I mean, obviously the world is too vast to understand, right? I mean, there are so many elements, there are so many intersections. So, when I make मेरो फिल्मको क्रिटिक गर्दाखेरि चाहिँ हो म एकदमै फेमिनिस्ट लेन्सबाट हेर्छु कसरी चाहिँ त्यहाँ भएको महिला पात्रहरूलाई देखाइराखिएको छ होइन उहाँहरू यस्तै गहना जस्तै सजिएर मात्रै बस्ने हो कि केही इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि भन्दै हुनुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट पनि होइन केही भन्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि हो तर यो फिल्ममा चाहिँ के भयो भने अब मेरोमा महिला पात्रहरू हुनुहुन्न थियो किनभने त्यो ट्रक ड्राइभिङ प्रोफेसन नै धेरै जस्तो पुरुषहरूले नै गर्नुहुन्छ होइन तर मैले चाहिँ के गर्न खोजेँ भने गेज हुन्छ नि अब मैले पनि त उहाँहरू अब यु नो रगेड अब उहाँहरूलाई पनि त्यो एङ्गलबाट देखाउन पनि सक्थ्यो होला नि त तर मैले त्यो म भित्र हुँदैन किनकि मलाई के लाग्छ कोही मान्छेको फिजिकल अपियरेन्स मात्रै त्यो मान्छे होइन लाइक उहाँहरूलाई के भन्नु मन छ त इज मोर इम्पोर्टेन्ट भनेकोले आई हेभ ट्राइड माई भेरी बेस्ट होइन अब एकदम पर्फेक्ट मुभी त छैन किनभने मेरो फर्स्ट मुभी हो हेर्दाखेरि नै आम लाइक ओ माई गड लाइक दिस यो मिलेन भनेर मलाई फिल हुन्छ नि त सो तर फेमिनिजमको हिसाबमा चाहिँ मान्छेहरूले एकदम फेमिनिजम भनेको अहिले महिलाहरू एकदम उत्तेजित भयो यु नो यो यस्तो भन्दा पनि इट्स मोर अबाउट अब लिभ्ड हामीले त बाँचेरै यो कुराहरू गरिरहेको छौँ नि त मलाई यस्तो भइरहेछ है मलाई उस्तो भइरहेछ है सो अलिकति मान्छेले बुझ्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो वर्क होइन हजुर एउटा राइटर फिल्म मेकर एन्ड लेट्स से अ मल्टी-डिमेन्सनल पर्सन अनि for the young people who are going through this way of like finding their own ways or path, do you think we should be constructed into like one path or do you think we should create? Yeah, it's a really good question because I don't think everybody is multidimensional. Sabbaijana बहुआयामिक I think that's a Nepali word. Anyways, everybody is multidimensional in the sense कि हामी यतिकै normal life मा नै हेर न You and I हामी इन्डिभिजुअल्स हो हामी छोरीहरू हो हामी साथी पनि हो हामी विद्यार्थी पनि हो होइन त्यस्तै घरमा पनि हामी कहिलेकाहीँ किताब पढौँला कहिलेकाहीँ भाँडा मोलाउँला कहिलेकाहीँ यो गर सो हामी
धेरै कुरा गर्न सक्छौँ नि त अनि क्रिएटिभ र कलाको कुरामा पनि त्यही नै हुन्छ के सो कहिले पनि आफूलाई एक ठाउँमा अब एक ठाउँमा बाँध्यो भने त्यही कुरा पनि धेरै गर्न सकिन्छ तर कहिले पनि म चाहिँ यो मात्रै बन्नुपर्ने होला यो मात्रै हो भनेर पनि नसोच्ने किनकि क्रिएटिभ कुराहरू कनेक्टेड नै हुन्छ होइन अब मुभी बनाउँदा फर्स्टमा त्यो मुभी लेख्नु पर्यो होइन त्यसपछि त्यो मुभी खिच्नु पर्यो सो सबै कुरा एकअर्कासँग कनेक्टेड छ के सो यङ पिपललाई चाहिँ म के भन्छु भने हामी वेन वी आर यङ धेरै कुरा गरौँ फर्स्टमा चाहिँ धेरै फोन नचलाऊँ बिकज लाइक सबै फोन मात्रै चलाउँदा चलाउँदा दिमाग एकदम केयस भरिन्छ क्या दिमागमा मिडियाको स्टुडेन्ट पनि हो नि त म सो 2 घन्टा फोन चलाए डुम स्क्रोलिङ भन्छ नि अब त्यसमा यु सी कि मेबी तपाईँभन्दा राम्रो मान्छे देखेला तपाईँभन्दा त सो त्यो कुराले हामीलाई दुःखी बनाउँछ होइन जब मान्छे एकदम दुःखी हुन्छ तब मान्छे प्यारालाइज हुन्छ क्या क्रिएटिभ कुरा गर्न सक्दैन सो क्रिएटिभ कुरा गर्न दिमाग एकदम खाली हुनुपर्छ नि त सो मेबी अलिकति go for a walk, exercise, and actively, okay, I'm going to, if I want to be a writer, I need to read a book. I'm going to read. If I'm going to be a filmmaker, I'm going to watch films. Actively learning र creative कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ क्या सो यङ पिपलमा मात्रै हुन्छ म पनि फोनहरू धेरै नै चलाइरहेको हुन्छु बट इभेन्चुली आम लाइक मेरो टाइम चाहिँ एकदम वेस्ट भइरहेछ है भनेर मलाई रियलाइज चाहिँ हुन्छ इन अ वर्ल्ड हजुरले अघि नै पनि भन्छ त्यो लग्जरी आर्टलाई एउटा लग्जरी नै भन्छ नि एन्ड यु ब्रट अ मन्डेनिटी इन योर डकुमेन्ट्री वाट्स द नेक्स्ट स्टेप Okay, so the next step is that अब डकुमेन्ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने एथिक्सको कुरा होइन आइ एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन एथिक्स वाट डज इट मिन टु बी अ गुड पर्सन भनेर सो वेन आई वाज मेकिङ द डकुमेन्ट्री I went to this other person, I sort of like filmed their lives. अनि मलाई के लाग्यो भने उहाँहरूलाई मैले 2-3 महिना मजाले चिनेको थिएँ गएर त्यहाँ 1 हप्ता बसेर खिचेँ तर त्यतिले मात्रै एउटा मान्छेको एन्टायर जिन्दगी वा उसको प्रोफेसनलाई क्याप्चर गर्न मिल्छ त भन्दा मेरो पर्सनली चाहिँ मलाई के लाग्यो भने मिल्दैन होइन आई थिङ्क डकुमेन्ट्री भनेको 2-3 वर्ष लगाएर खिच्ने कुरा हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई सो मैले के लाग्यो भने मलाई मेबी म डकुमेन्ट्री खिच्ने मेरो बेला भइसकेको छैन आइ एम नट स्किल्ड इनफ आइ एम नट एम्पथेटिक इनफ भनेर चाहिँ मैले के सोचेँ भने आई मुभ अन टु फिक्सन बिकज कसको कथा म सबभन्दा राम्रोसँग भन्न सक्छु मेरै होइन भन्नाले मेरो दिमागमा आएको कथाहरू सो अहिले म एउटा दोस्रो फिल्मको बारेमा सोचिरहेको छु सर्ट फिल्म त्यसमा चाहिँ आइडिया के हो भने एउटा फिक्सनल युनिभर्समा चाहिँ महिलाकै कथा हो यो एउटा काउन्सिल हुन्छ क्या एउटा के भन्छ काउन्सिलर नेपालीमा इट्स कल्ड द काउन्सिल अफ भाइल्ड वुमेन एकदम घिनलाग्दो महिलाहरूको एउटा काउन्सिल एउटा क्लब जस्तो हुन्छ अनि त्यसको बारेमा हो कि सो अब अहिले त हामी सबैजना एकदम पर्फेक्ट देखिनुपर्छ नि त सो नराम्रो घिनलाग्दो हुँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यो अलिक सर्ट अफ नेगेटिभ कुराहरू द डार्कनेस भनौँ न सो त्यसको बारेमा चाहिँ आम एक्सप्लोरिङ Okay, I love how you represent all of the mundanity and also not everyone needs to be perfect kind of motto. Lastly, for someone who is younger than you and might be going through the same process of like finding myself, what would you tell them? First, just get off the phone. I know now one like smartphone ko sato tik phone. Get the tik phone back because like that is what is consuming all of our time. You know, I mean if you're going to use the internet to learn, watch a wonderful film, read a good book, fantastic. तर अहिलेको हाम्रो अटेन्सन इकोनोमीमा हामीलाई त्यही स्क्रोल गराइराख्यो भने त some अलिकति हामीभन्दा निकै नै धनी मान्छेहरूलाई फाइदा भइरहेको हुन्छ नि त सो मिडिया लिटरेसी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन आफूलाई नै सोध्नुहोस् मलाई यो गर्दाखेरि खुसी भइरहेछ त भनेर मेबी छैन भने अब एक्टिभली फिर्ता जाने होइन अनि हामी अहिलेको वर्ल्ड भनेको अलिकति यङ पिपलहरूलाई गाह्रै टाइम हो सो हजुरहरूलाई गाह्रो भइरहेछ भने इट्स ओके होइन अब हामीलाई एङ्जाइटिजहरू हुन्छ
क्लाइमेटको एङ्जाइटी छ, इकोनोमीको एङ्जाइटी छ होइन, के हुन्छ त हामी ठुलो हुन्जेलसम्म प्रलय नै आउला कि भन्ने डर पनि छ नि त। सो त्यो डर एकदम जायज छ जस्तो लाग्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि आफ्नो इन्डिभिजुअली जे गर्न मन छ, अब प्रलय नै आउने भए यु माइट एज वेल डु वाट यु वान्ट टु डु होइन। सो आई वुड से प्लिज ट्रस्ट योर सेल्फ, प्लिज बी कन्फिडेन्ट एन्ड देन गेट अफ द फोन। Tarangaji, as a storyteller voice, which is often their personal tool, how do you think one should protect their authenticity in like a special project? Just like you said in Sawari Sahitya, which was about the truck drivers, how do you think you bring your ownness in that? That's also a good question. I think I don't know if there's such a thing called authenticity. Do you know what I'm saying? Like basically I sort of steal from, take inspiration. Yeah, I mean, yeah, take inspiration, steal, you know, from like people that I like. I'm writing, मलाई को writers हरु मन पर्छ हैन. It's going to be, I love Kurt Vonnegut, I love Arundhati Roy, I love V.S. Naipaul हैन. So उहाँहरुको नेपालीमा भन्दाखेरि बिबी कोइरालाको लेख मलाई लेखेको एकदम त्यो स्टाइल भनौं न. अनि देवकोटाको शॉर्ट स्टोरीजहरु हेर्यो भने एकदम विटी तरिकाले लेख्नुहुन्छ नि त. सो त्यो हेरेपछि चाहिँ के लाग्छ भने म कस्तो म पनि यस्तै लेख्छु भनेपछि अब उहाँहरूले कसरी सेन्टेन्सेसहरु फर्म गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबकन्शियसली नै एम्युलेट गर्न थालिन्दो रहेछ हैन. मुभिजमा पनि कसको फिल्म्सहरु मन पर्छ त हैन. अब पार्क चान-वुकको मन पर्छ भनेपछि ओके एउटा म्याच कट त चाहियो त्यहाँ समथिङ. सो भनेको अथेन्टिसिटी चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने मलाई इट्स आई थिंक सबैको 555% लिएर you make something your 100% के, because nothing exists in a vacuum नि त. So to be authentic is to mainly just like rely on yourself. Just एउटा Ralph Waldo Emersonको essay छ self reliance जुन सबै यङ मान्छेहरुले पढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसमा के भन्नुहुन्छ भने कति मान्छेहरुले चाहिँ मैले यो कुरा सोचे त्यसैले यसमा भ्याल्यु छैन जस्तो लाग्छ हैन. तर उहाँले के भन्छ भने you have to believe in something because you have thought of it. Okay? So self-reliance is so important. So कहाँबाट आयो भन्दा पनि मैले अलिअलि इन्स्पिरेसन लिएँ होला. तर लास्टमा त्यो अमालगमेट भएर जुन कुरा बन्छ नि त्यो चाहिँ मेरो नै हो है भन्नुपर्छ. अब यो फिल्मको केसमा चाहिँ के भएको थियो भने अब डकुमेन्ट्री बनाउँदै जाँदाखेरि फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट ड्राफ्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने अब मलाई एकदम डर लाग्यो हैन फर्स्ट डकुमेन्ट्री बनाएको. सो एकदमै मैले कन्भेन्सनल भनौं न डकुमेन्ट्री त्यो फर्स्ट ड्राफ्ट वाज लाइक दैट. अनि मलाई आई हेटेड इट. मलाई मनै परेको थिएन हैन. इन्टरभ्यु थियो अनि त्यसपछि वाइड शट, त्यसपछि क्लोज अप, त्यसपछि 2-3 सेकेन्डमा कट बिकज भ्युअर्सहरुलाई बोरिङ हुन्छ भनेर. अनि त्यो गर्दा गर्दै एकदम नरमाइलो लाग्यो. त्यसपछि मेरो एउटा मेन्टर हुनुहुन्थ्यो 10 भन्ने. अनि उहाँलाई मैले देखाएँ फर्स्ट ड्राफ्ट अनि ही वाज लाइक तिम्रो मुभी त पावर प्रेजेन्टेसन जस्तै भयो, सबै इन्फर्मेसन मात्रै छ भनेपछि देन म बाथरुममा गएँ, वहाँ रोएँ. आई वाज लाइक उहाँले ही वाज राइट हैन. देन आई वाज लाइक ओके वर डन, वर स्क्रैचिङ एभ्रिथिङ भनेर लास्टमा मलाई जे गर्न मन लाग्थ्यो नि मैले त्यही नै गरेँ के. सो व्हेन आई शोड द फिल्म धेरैजनालाई त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, कसैलाई वाइयात लाग्यो त्यो पनि पाएँ हैन. अनि कसैलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो. सो द आइडिया वाज व्हेन आई सॉर्ट अफ सॉ द रिसेप्सन मलाई रमाइलो. तर मेन कुरा चाहिँ के भने मलाई नै स्याटिस्फ्याक्सन फिल भएको थियो के. सो द्याट इज व्हाट इट मिन्स टु बी अथेन्टिक. सो एकदमै एउटा ठाउँमा डिरेक्सनमा कुरा गइरहेछ बट यु थिङ्क कि यता जाँदा चाहिँ बडी रमाइलो हुन्छ वा बडी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भने यु वान्ट गो यता. सो द्याट्स व्हाट अथेन्टिसिटी इज. What was your like favorite part in the documentary? Oh God, my favorite part were the chapters. So मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने मुभीमा अब त्यो साहित्यहरू नै तानेर चाहिँ मैले च्याप्टर्सहरू बनाएको थिएँ कि हैन. अनि त्यसमा एउटा के थियो भने एउटा ट्रकमा के ल्याएको थियो भने तिम्रो एटिट्युड तिम्रो इगो एक दिनको कहानी, मेरो एटिट्युड बच्चैदेखिको खानदानी हैन. सो त्यो सबै साहित्यहरू तानेर अर्को मेरो एकदम फेभरेट मायाको बारेमा चाहिँ एउटा साहित्य के छ भने म मरेपछि मेरो पोस्टमार्टम गर्न नदिनु है प्रिय, मुटुमा तिम्रो नाम भेटिँदा अनुसन्धानमा फसौली भनेर देखाएको थियो. सो त्यस्तो सो यु सी यु नो आई मिन त्यो लिटरेचर हो क्या त्यो
त्यसरी फ्रेजिङ गर्नु त्यस्तो मेटाफोर्स बनाउनु भने त्यो त खतरा कुरा हो नि तर यो ट्रक ड्राइभरलाई कसैले लेखक नभन्ला बट मेरो लागि चाहिँ उहाँ लेखक नै हो कि सो द्याट वाज माई फेभरेट पार्ट जस्ट लाइक पुटिङ द साहित्यज टुगेदर वाज माई फेभरेट पार्ट What is like the biggest lesson you learned through the power of storytelling by looking at someone, looking closely at someone overlooked? So the biggest lesson I learned, so the true lesson is that, harek manche, I think the biggest, there was no lesson per se. The lesson is that being kind and being compassionate, I think that's the most important thing. जति human connection अनि एकअर्कालाई माया गर्ने एकअर्कामाथि compassion देखाउनु नै biggest lesson हो जस्तो लाग्छ. Thank you so much for coming, Urja. Sure, no worries. आजलाई यति नै हेर्दै गर्नुहोस् प्रिज्मा टेलिभिजन.